اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ڈویژن ماسٹر پلان 2050 کی تکمیل کا معاملہ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے ماسٹر پلان مکمل کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایل ڈی اے اتھارٹی کا انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے طریقہ کار سے اتفاق مجوزہ مالیاتی تخمینہ زیادہ قرار دے کر فائنینشیل پرپوزل اور ٹائم لائنز پر نظر ثانی کی ہدایت کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، لاہور ڈویژن ماسٹر پلان 2050 کی تکمیل سے حوالے سے یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر ایل ڈی اے کی طرف سے ماسٹر پلان 2050 کی تیاری کے حوالے سے باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے، اور جو سابق جوائنٹ وینچر کمپنی تھی دارالہنسا اور ایشین ڈیولپمنٹ، ان کو ڈیڈ لائن بھی دے دی گئی ہے کہ متعلقہ جو وضع کردہ ڈیڈ لائن ہے اس میں جو ماسٹر پلان ہے وہ اس کی جو تیاری کا کام ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا، اور جو اس جوائنٹ وینچر کی طرف سے تجاویز دی گئی ہیں اس کے اوپر بھی ایل ڈی اے گورننگ باڈی کی طرف سے اتفاق کر لیا گیا ہے۔ تاہم مجوزہ مالیاتی تخمینہ زیادہ قرار دے کر اس کو نظر ثانی کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ مالیاتی تخمینے کو ریشنلائز کرنے کے بعد ایل ڈی اے گورننگ باڈی کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ماسٹر پلان 2050 کی تیاری کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایل ڈی اے گورننگ باڈی کی منظوری کے بعد جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ماضی میں دیکھا جائے تو معاہدہ 2 فروری 2021 کو ہوا تھا اور عملی طور پر مارچ 2021 میں کام کا آغاز کیا گیا، اور اس منصوبے کے تحت جی آئی بیسڈ لینڈ یوز سرویز 30,000 سے زائد گھروں کا ہاؤس ہولڈ جو سروے ہے وہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا جو اثرات ہیں اس کا بھی جدید جو ماڈلنگ ہے اس کے تحت سافٹ ویئر سے لیا گیا جائزہ، اور منصوبے کی تجاویز 18 جنوری 31 مارچ اور 14 اکتوبر 2022 کو ایل ڈی اے اتھارٹی کے سامنے پیش بھی کی گئی، لیکن اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ میں یہ منصوبہ چیلنج ہوا اور عدالت نے 10 جنوری 2023 کو نفاذ روک دیا، اور 14 جون 2023 کو اس منصوبے کو اجلت میں قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دے دیا۔ لیکن اب لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر ہی تقریباً 1 سال 8 ماہ بعد لاہور کے ریجنل ماسٹر پلان پر باقاعدہ طور پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور 6 فروری 2026 سے باقی جو 4 مراحل ہیں ان کو مکمل کرنے کی جو تجویز ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ماسٹر پلان کی تیاری کے حوالے سے ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی گئی ہے، جس میں ڈیٹا کلیکشن 6 ہفتے، سٹیج 5 اور ای ایس آئی اے اپڈیٹ 13 ہفتے، پبلک ہیئرنگز 6 ہفتے اور فائنلائزیشن 8 ہفتے میں کی جائے گی۔ ابھی لاہور کے ماسٹر پلان 2050 پر دوبارہ سے باقاعدہ طور پر تیاری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ماہ سیام میں بھی گراں فروشی بے قابو۔ کیلا درجہ اول کی سرکاری قیمت 240، فروخت 280 روپے درجن، سیب 300، امرود 175 روپے کلو میں دستیاب، سٹرابیری 400 سے 450 روپے تک فروخت کی جانے لگی۔ مزید قیمتوں کے حوالے سے آگاہ کریں کہ مبین حیدر آگاہ کیجیے گا۔ بالکل یہ صورتحال ہے کہ صوبہ دارالحکومت لاہور میں مہنگائی کا سلسلہ جو ہے وہ جوں کا تو برقرار ہے۔ سرکاری ریٹ جو مقرر کیے گئے ہیں اسے برعکس جو ہے وہ بازار میں چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ اس وقت ہم لوگ جو ہے وہ سنگھ پورہ سبزی منڈی میں موجود، اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ جو سرکاری نرخ مقرر کیے گئے اس کے برعکس جو ہے وہ زیادہ مہنگے داموں چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اس میں اگر ہم بات کریں امرود درجہ اول کی تو 145 روپے سرکاری ریٹ مقرر ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 175 سے 180 روپے تک جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسٹرابری جو ہے وہ 380 روپے جو ہے مقرر ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ 450 سے زیادہ جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ انگور جو ہے وہ 600 روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ 650 سے 750 روپے تک جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پپیتا ہے وہ 340 مقرر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ تقریباً 375 سے اوپر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں سیب کی تو سیب کی قیمت جو سرکاری ریٹ مقرر ہے وہ سفید سیب جو ہے اس کو 250 روپے مقرر کیا گیا، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ 300 سے 400 روپے تک جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنو کی اگر بات کریں تو وہ 220 روپے درجن مقرر کی گئی ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 250 سے 300 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں دیگر چیزوں کی جس میں کھجور آ جاتی ہے یا پھر گرما آ جاتا ہے یا گریپ فروٹ آ جاتا ہے، تو ان کی قیمتوں کے اندر بھی اسی طرح صورتحال ہے کہ ہر پھل کے پیچھے جو ہے وہ یہ 50-60 روپے کا مارجن رکھ کر بیچی جا رہی ہے۔ سرکاری نرخوں کے برعکس جو ہے وہ چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔
शहरों का भी यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो हमें बिल्कुल गायब नजर आते हैं। जो फल फरोश हैं या सब्जी फरोश हैं वो मनमाने नरखों के ऊपर जो वो चीज़ें फरोख्त करते हैं, जिसकी वजह से और रमज़ान के महीने में शेयरिंग क्योंकि मजबूरी होती है तो उस कीमत पर खरीदनी भी पड़ती है जिस कीमत पर जो है मार्केट में चीज़ मिलती है। तो शहरों का भी ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि इलाके का विजिट तवातुर से करते रहे ताकि आवाम को जो है वो सस्ते फल और सब्जियां मुहैया की जा सकें। जी ठीक है मुबीन, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम, मुबैना बेसाब्तियाँ या मनपसंद पॉलिसी, अहम इंकिशाफात मंजर-ए-आम पर। पंजाब में 50,000 से ज़ायद कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भर्ती निजी कंपनियों के जरिए की गई। मुकम्मल आउटसोर्सिंग मॉडल भी अपनाया गया। 3 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के टैबलेट्स सरकारी खजाने से खरीदे गए। अमला सरकारी मुलाजिम नहीं। हुकाम महकमा प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक अरबों रुपए के इस फ्लैगशिप मंसूबे में शफाफियत और मौसर निगरानी की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम, मुबैना बेसाब्तियाँ या मनपसंद पॉलिसी, अहम इंकिशाफात मंजर-ए-आम पर। पंजाब में 50,000 से ज़ायद कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भर्ती निजी कंपनियों के जरिए मुकम्मल आउटसोर्सिंग मॉडल अपनाया गया। 3 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद के टैबलेट्स सरकारी खजाने से खरीदे गए। अमला सरकारी मुलाजिम नहीं था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रसा से। हसन, अपडेट कीजिएगा, जब भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है उसके बाद इस तरह के मामला देखने में आते हैं, जिस तरह से अभी आया है कि मुकम्मल आउटसोर्सिंग का मॉडल अपनाया गया लेकिन जो टैबलेट्स थे वो सरकारी खजाने से खरीदे गए। ये क्या इसके हवाले से तफसीलात आपके पास मौजूद हैं? देखिए, महकमा सेहत तो आबादी पंजाब का बहुत ज्यादा इसकी तशरीह किया गया। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम अब सवालात की जद में आ गया है। सरकारी दस्तावेजात और दीगर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक फील्ड से मिलने वाली मालूमात के भी मुताबिक प्रोग्राम को कमजोर मनसूबाबंदी, भारी माली बोझ और इंतजामी मसाइल का सामना हो सकता है। ये प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत कम्युनिटी सतह पर सेहत की बेहतरी के लिए शुरू किया गया था और इसका मकसद एहतियाती सेहत के निज़ाम को मजबूत बनाना और घरेलू सतह पर सेहत की निगरानी बेहतर करना था। ताहम सामने आने वाली तफसीलात से जाहिर होता है कि प्रोग्राम का डिजाइन महंगा और मुमकिन तौर पर कमजोर रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक CHI मॉडल मुकम्मल तौर पर आउटसोर्सिंग पर मुबनी है और निजी कंपनियों को पंजाब भर में 50,000 से जायद कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की भर्ती, निगरानी और तनख्वाहों की अदायगी का जिम्मेदार बनाया गया और बिडिंग दस्तावेजात के मुताबिक इंसानी वसाइल की मुकम्मल जिम्मेदारी थर्ड पार्टी वेंडर्स पर है। ताहम यहाँ पर एक बड़ा तजाद ये सामने आया कि अमला निजी कंपनियों के जरिए फराम किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने इन्हीं एहलकारों के लिए यूनिफॉर्म्स, बैग टैग्स और डिजिटल टैबलेट्स खुद खरीदे हैं। इस मकसद के लिए अलग टेंडर्स भी जारी किए गए। हालांकि ये CHI सरकारी मुलाजमीन नहीं बल्कि निजी कंपनियों के अमले पर मुश्तमिल है और माहिरीन के मुताबिक ये तरीकाकार गैर मामूली है। आमतौर पर आउटसोर्सिंग मॉडल में अमला फराम करने वाली कंपनी मुकम्मल सामान जैसे डिवाइसेस और यूनिफॉर्म वगैरह फराम करती है, लेकिन इस प्रोग्राम में महकमा सेहत तो आबादी खुद आलात खरीद रहा है जबकि वेंडर्स को माहाना मैनेजमेंट फीस भी अदा की जा रही है। यहाँ पर भी एक बड़ा तजाद सामने आया है। इसी वजह से एक आम सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर CHI की फरामी और इंतजाम थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है तो हुकूमत ने निजी अमले के लिए अरबों रुपए के टैबलेट्स और यूनिफॉर्म क्यों खरीदे? वेंडर्स को ये सामान फराम करने का पाबंद क्यों नहीं बनाया गया? और ये मिला जुला मॉडल एहतिसाब को कमजोर और अखराजात को बढ़ाता है और माली इदाद और शुमार भी प्रोग्राम के बड़े हुजम की निशानदी करते हैं। फी CHI माहाना लागत तकरीबन 70,000 से 75,763 रुपए है, जिसमें वेंडर चार्जेस शामिल हैं। मनसूबाबंदी के मुताबिक इस प्रोग्राम पर सालाना इंसानी वसाइल पर खर्च 25 से 28 अरब रुपए से तजावज कर सकता है, जो इससे सूबे का महंगा तरीन प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। हुकूमत ने 3 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद मालियत के टैबलेट्स खरीद चुकी है, जबकि यूनिफॉर्म, तरबियत, निगरानी और दीगर अखराजात इसके अलावा है, इससे हट कर है। जो अगर देखा जाए तो जो मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उस पर बेशुमार सवालात उठते हैं। मुबैना बेज़ाब्तियों के हवाले से सवालात सामने आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मुकम्मल लागत और फायदे का वाज़ेह तजिया सामने नहीं आ सका और फील्ड से आने वाली रिपोर्ट्स में भी तशवीश बढ़ रही है। अगर कि अमला फराम करना निजी कंपनियों की जिम्मेदारी है, मगर इतलात के मुताबिक तमाम इजला में मतलूबा तादाद में CHI फराम करने में मुश्किलात का शिकार है और बाद जगहों पर जिली जो हुकाम है उनसे गैर रस्मी तौर पर कहा गया कि वो थर्ड पार्टी के लिए अफरादी क़ुव्वत तलाश करने में मदद करें और आउटसोर्सिंग मॉडल के खिलाफ इसको करार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान में माजी के तजर्बात की बुनियाद पर यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि बाद आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को मुकम्मल तनख्वाह नहीं मिलती, जबकि वेंडर ज्यादा मार्जिन। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। लाहौर में निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल का अमल सुस्तरवी का शिकार। रजिस्ट्रेशन न होने के बायस स्कूलों को तालीमी बोर्ड से इल्हाक में मुश्किलात। शहर के तकरीबन 1500 निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन
रिन्यूअल 1 साल से इल्तिवा का शिकार है। रजिस्ट्रेशन न होने पर स्कूलों से माहाना 1000 रुपये जुर्माना भी वसूल किया जा रहा। एजुकेशन अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक कई स्कूलों की जानिब से कागजात मुकम्मल नहीं हैं। मजीद जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की वजह से ये निजी स्कूलों की जो रजिस्ट्रेशन है वो मुसलसल इल्तवाक का शिकार है। 1500 के करीब जो स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के लिए फाइलें हैं जो नहीं और इसके साथ साथ रिन्यूअल के लिए आई थी वो 1 साल से इल्तवाक का शिकार है। प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया का कहना है कि 2025 मार्च में ये दरख्वास्तें जमा करवाई थी, केस प्रोसेस करवाए थे, लेकिन अब मार्च 2026 आ गया है और ताहाल ये केसेस जो है निपटाए नहीं जा सके। स्कूल इंतजामिया के कहना है कि तमाम कागजात और जो कोडल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करके केस जो प्रोसेस किए गए थे, लेकिन छोटे छोटे एतराज़ात लगाकर ये मामला जो हैं वो लटकाए जा रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के केसेस ना होने की वजह से बोर्ड से एफिलिएशन जो भी मुसलसल इल्तवाक का शिकार है और उसकी वजह से भी स्कूलों की इंतजामिया को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन एजुकेशन अथॉरिटी से होती है और उसके बाद लाहौर बोर्ड या मुतलका जो बोर्ड है वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना, इल्हाक करवाना जरूरी होता है ताकि 9वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं उनका दाखिला भिजवाया जा सके। तो ये रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के केसेस ना होने की वजह से 10वीं और 9वीं जमात के जो बच्चों के दाखिले हैं वो भी मुसलसल लेट हो रहे हैं। तो स्कूलों की इंतजामिया की जानिब से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर ये जो 1500 केसेस हैं इनको निपटाया जाए, जबकि इस हवाले से एजुकेशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि जिन केसेस के हवाले से तमाम प्रोसेस और कागजात पूरे थे उनको निपटा दिया गया। 2 सालों में 3000 केसेस जो है वो निपटाए गए। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑफिस बिल्डिंग की मुरम्मत के काम में मुबैना बेहिसाबियों का इंकशाफ हुआ। 6 करोड़ की लागत से बिल्डिंग मुरम्मत का काम कोटेशन पर मनपसंद कंपनियों से करवाया गया। ज़राए के मुताबिक टेंडर को नज़रअंदाज किया गया और मुख्तस बजट से ज़्यादा कोटेशंस करवाई गई हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIC ने मामले की तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी भी तश्कील देती है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑफिस बिल्डिंग की मरम्मत के काम में मुबैना तौर पर बेहिसाबियों का इंकशाफ हुआ है और ज़राए का ये कहना है कि 6 करोड़ से ज़ायद बिल्डिंग मरम्मत का काम कोटेशन पर मनपसंद कंपनी से करवाया गया है और टेंडर को नज़रअंदाज किया गया और मुख्तस बजट से ज़्यादा जो कोटेशन थी ये भी करवाई गई। जबकि इस हवाले से जो डायरेक्टर फिनांस से इनकी शिकायत पर डायरेक्टर PIC ने मामले की तहकीकात के लिए 8 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। इंक्वायरी कमेटी में सीनियर प्रोफेसर और अफसरान भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी को पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने की हिदायत की गई है और इंक्वायरी कमेटी जिम्मेदारान का तयन और आइंदा के लिए इस्लाही इक़दाम तजवीज़ करेगी। कमेटी को रिकॉर्ड का जायजा लेने और मुतल्लिक़ा अफसरान को तलब करने का इख्तियार भी दिया गया है, जबकि इंक्वायरी में एक्सियन और AMS बिल्डिंग से मुतल्लिक़ा अफसरान को भी शामिल किया जाएगा। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत अपने ही जारी किए गए पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक इजलास बुलाने में नाकाम। तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास बरोज़ पीर 2 मार्च को होना था। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने की ताहाल तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास बुलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। चंद रोज़ कबल तीसरे पार्लिमानी साल के इजलासों का कैलेंडर जारी किया गया था। मज़ीद जानेंगे तफसीलात हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पंजाब हुकूमत अपने ही जारी किए गए पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक पहला इजलास बुलाने में नाकाम है। चंद रोज कबल हुकूमत की जानिब से तीसरे पार्लिमानी साल के इजलासों का कैलेंडर जारी किया गया था, जबकि तीसरे पार्लिमानी साल का पहला पंजाब असम्बली का इजलास बरोज़ पीर 2 मार्च को होना था। जबकि हुकूमत ने ताहाल तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास बुलाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, ये कहना है हुकूमती ज़राए का। जबकि अगर बताते चलो तो कैलेंडर के मुताबिक तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास 8 दिन तक जारी रहना था, जिसको ताहाल अभी तक जो है वो तलब नहीं किया गया। जबकि अगर मैं बताते चलो तो ये गुज़िश्ता दिनों सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शिजाउर रहमान की जानिब से पार्लिमानी कैलेंडर जो है वो साल का जारी किया गया था कि पूरे साल में किस किस दिन और कितने कितने दिन के लिए पंजाब असम्बली के इजलास होंगे। जबकि कैलेंडर के मुताबिक मजमूई तौर पर 106 पार्लिमानी दिन होना थे, लेकिन ताहाल अभी तक जो पार्लिमानी साल का जो पहला इजलास है वो भी हुकूमत ने जो है वो नहीं बुलाया। अब देखना ही है। हमजा खुर्शीद, आपका शुक्रिया।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल के 8 माह में 220 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। गुज़श्ता साल की निस्बत 63 अरब से ज़ायद रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत महाना टैक्स रेवेन्यू अहदाफ बारे इजलास हुआ। महाना रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने पर कमिश्नर PRA लाहौर मोहम्मद आसिफ की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने रवा माली साल के 8 माह में 220 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। गुज़श्ता साल की निस्बत 63 अरब से ज़ायद रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौसम इकबाल सिपरा की ज़ेर सदारत महाना टैक्स रेवेन्यू अहदाफ बारे इजलास हुआ। महाना रेवेन्यू अहदाफ हासिल करने पर कमिश्नर PRA लाहौर मोहम्मद आसिफ की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। LDA के अफसरान के तकर्रुर और तबादले डिप्टी डायरेक्टर अतीकुर रहमान की खिदमत चीफ टाउन प्लानर 1 की डिस्पोजल पर दे दी गई। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन सनिया राशिद को इंचार्ज की खिदमत 1 विंडो तैनात कर दिया गया। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन आगाह कीजिएगा। ज़ैनुल आबिदीन से भी तफसीलात लेंगे। आपको बता रहे हैं कि LDA में अफसरान के तकर्रुर तबादले डिप्टी डायरेक्टर अतीकुर रहमान की खिदमत चीफ टाउन प्लानर 1 के डिस्पोजल पर दे दी गई। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन सनिया राशिद को इंचार्ज ई खिदमत 1 विंडो भी तैनात कर दिया गया और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। LDA में अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर अतीकुर रहमान की खिदमत चीफ टाउन प्लानर 1 की डिस्पोजल पर दे दी गई हैं, जबकि डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन सनिया राशिद को इंचार्ज ई खिदमत 1 विंडो तैनात कर दिया गया और तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि LDA में अफसरान के तकर्रुर और तबादले डिप्टी डायरेक्टर अतीकुर रहमान की खिदमत चीफ टाउन प्लानर 1 की डिस्पोजल पर दे दी गई। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन सनिया राशिद को इंचार्ज की खिदमत 1 विंडो तैनात कर दिया गया। तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि LDA में अफसरान के तकर्रुर और तबादले डिप्टी डायरेक्टर अतीकुर रहमान की खिदमत चीफ टाउन प्लानर 1 की डिस्पोजल पर दे दी गई। मजीद तकर्रुर तबादलों के हवाले से आगाह करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन बताइएगा। LDA के अहकामात पर LDA के शोबा टाउन प्लानिंग में 2 अफसरान हैं जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन की रूह से डिप्टी डायरेक्टर ई खिदमत मरकज 1 विंडो अतीकुर रहमान की खिदमत चीफ टाउन प्लानर 1 की डिस्पोजल पर दे दी गई हैं, जबकि इसी नोटिफिकेशन की रूह से डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 सनिया राशिद को इंचार्ज ई खिदमत 1 विंडो सेल तैनात कर दिया गया है और दोनों ऑफिसर्स को फिलफोर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि सेशन कोर्ट पहली बीवी का तलाक के बाद दोबारा निकाह न करने का वाकया। एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला की अदालत में मुसर्रत बीबी के कत्ल का चालान पेश। साबिक शौहर ने दोबारा शादी करने से इनकार पर बीवी मुसर्रत को कत्ल किया। अदालत ने चालान आने पर इस्तगासा के गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट पहली बीवी का तलाक के बाद दोबारा निकाह न करने का वाकया। एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला की अदालत में मुसर्रत बीबी के कत्ल का चालान पेश। साबिक शौहर ने दोबारा शादी करने से इनकार पर बीवी मुसर्रत को कत्ल किया। अदालत ने चालान आने पर इस्तगासा के गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि सेशन कोर्ट पहली बीवी का तलाक के बाद दोबारा निकाह न करने का वाकया। एडिशनल सेशन जज सैफुल्ला की अदालत में मुसर्रत बीबी के कत्ल का चालान पेश। साबिक शौहर ने दोबारा शादी करने से इनकार पर बीवी मुसर्रत को कत्ल किया। अदालत ने चालान आने पर इस्तेगासा के गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकातों का सिलसिला जारी। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। रिटायर्ड कांस्टेबल मोहम्मद इंतजार हुसैन के बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। मजीद जाने की मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। मुदस्सिर हुसैन से तफसीलात लेंगे। आपको बता रहे हैं कि IG पंजाब राव अब्दुल करीम की पुलिस और उनके अहले खाना से भी मुलाकात की गई है और IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात भी जारी किए हैं। रिटायर्ड कांस्टेबल मोहम्मद इंतजार हुसैन के बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर एडिशनल IG पंजाब को ज़ेर गौर लाने की भी हिदायत की गई है। आपको बताएं कि IG पंजाब राव अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन
اور ان کے اہل خانہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ریٹائرڈ کانسٹیبل محمد انتصار حسین کے بیٹے کی بھرتی کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو زیر غور لانے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب عبد الکریم کی پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے فیملیز کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ ریٹائرڈ کانسٹیبل محمد انتصار حسین کے بیٹے کی بھرتی کی درخواست پر بھی حکم جاری کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت 9 مئی کو عسکری ٹاور حملہ سمیت دیگر مقدمات ڈاکٹر یاسمین راشد اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ملزمان کے وکلاء نے ضمانتوں پر دلائل کے لیے مہلت طلب کر لی۔ سماعت 16 مارچ تک ملتوی کر دی۔ سماعت کا مزید احوال جان لیتے ہیں ابو بکر طارق سے۔ جی ابو بکر۔ جی بالکل، وزارت میں 9 مئی عسکری ٹاور حملہ سمیت دیگر مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ ملزمان کے وکلاء نے ضمانتوں پر دلائل کے لیے مہلت طلب کی ہے، جبکہ عدالت نے ملزمان کی درخواستوں پر سماعت 16 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ ڈی ایس پی لیگل جاوید آصف نے جو ہے وہ مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو ضمانتوں پر دلائل مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے سماعت کی ہے، جبکہ ملزمان نے جیل سے ضمانت کی درخواستیں جو ہیں وہ دائر کر رکھی ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے عسکری ٹاور حملہ سمیت 2 مقدمات میں دائر کر رکھی ہیں، اور عمر سرفراز چیمہ نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کے سمیت 3 مقدمات میں ضمانتیں دائر کر رکھی ہیں۔ دونوں ملزمان کی مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں چلانے کے مقدمے میں ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی زیر صدارت فنکشنل ہیڈز کا اجلاس میں اوور بلنگ کے مکمل خاتمے اور گورننس میں بہتری پر بریفنگ، تمام شعبہ جات کو کارکردگی مزید بہتر بنا کر لیسکو کو مثالی ادارہ بنانے کی ہدایت۔ مزید اجلاس کا احوال جانیں گے فہد امین سے۔ جی فہد بتائیے گا۔ جی بالکل، چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی زیر صدارت لیسکو ہیڈ کوارٹر میں فنکشنل ہیڈ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں لیسکو کے تمام شعبہ جات کے سربراہان نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر لیسکو تنصیبات اور گریڈ اسٹیشن کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ اوور بلنگ کے مکمل خاتمے اور گورننس میں بہتری پر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے۔ چیف ایگزیکٹو کی جانب سے تمام شعبہ جات کو کارکردگی مزید بہتر بنا کر لیسکو کو مثالی ادارہ بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیسکو کو بہترین سروسز فراہم کرنے والا ادارہ بنائیں گے، صارفین کو معیاری اور باعزت سروسز کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور ادارے کے انفراسٹرکچر کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کو پروٹیکٹر آفس میں شدید مشکلات کا سامنا۔ فنگر پرنٹس کی تصدیق کے لیے آنے والے جوان روزے کی حالت میں گھنٹوں انتظار پر مجبور۔ پروٹیکٹر آفس میں بائیو میٹرک تصدیق کا عمل سست روی کا شکار، سائلین پریشان۔ مزید جانیں گے فہد امین سے۔ جی فہد اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کو پروٹیکٹر آفس میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ فنگر پرنٹس کی تصدیق کے لیے آنے والے نوجوان روزے کی حالت میں گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ پروٹیکٹر آفس میں بائیو میٹرک تصدیق کا عمل انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے سائلین پریشان ہیں۔ متعدد افراد نے آج بیرون ملک جو ہے وہ جانا ہے، اور ان کی آج کی فلائٹ ہے، مگر پروٹیکٹر تصدیق نہ ہونے سے جو ہے وہ مشکلات ان کی بڑھ گئی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ روزگار کے لیے بیرون ملک جانے والے نوجوان دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ پروٹیکٹر آفس کے باہر امیدواروں کی لمبی قطاریں جو ہے وہ لگ چکی ہیں، اور سسٹم کی سست روی سے جو ہے وہ مسائل مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ فنگر پرنٹ تصدیق میں تاخیر کے باعث بیرون ملک جانے والے افراد کی فلائٹ خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ عملہ کم اور سسٹم سست ہونے کے باعث گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند افراد کے لیے پروٹیکٹر آفس میں سہولیات بڑھانے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ حکومت نے بیرون ملک جانے والے کارکنوں کے لیے پروٹیکٹر رجسٹریشن لازمی قرار دے رکھی ہے، جس کے بغیر امیگریشن میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ فہد۔ جنرل اسپتال میں ہیلتھ پروفیشنلز کی آگاہی کے لیے گرینڈ کلینکل لیکچر کا انعقاد، جدید طبی تحقیق اور مریضوں کے بہتر علاج کے ساتھ اخلاقیات پر بھی گفتگو کی گئی۔ ہیلتھ پروفیشنلز کی پیشہ ورانہ مہارت بڑھانے کے لیے اس طرح کی تربیتی نشستیں ناگزیر قرار۔ تقریب میں پرنسپل CMH میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر سلمان سلیم سمیت دیگر کی شرکت۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے۔
جی بالکل، جنرل ہسپتال میں ہیلتھ پروفیشنلز کی آگاہی اور تربیت کے لیے گرینڈ کلینکل لیکچر کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پرنسپل CMH میجر جنرل ریٹائرڈ پروفیسر سلمان سلیم کی خصوصی شرکت، جبکہ پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج و جنرل ہسپتال پروفیسر فاروق افضل بھی تقریب میں موجود تھے۔ اس موقع پر دیگر جو پروفیسر سے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر لیکچر میں جدید طبی تحقیق اور مریضوں کے بہتر علاج کے ساتھ ساتھ اخلاقیات پر بھی گفتگو کی گئی اور ہیلتھ پروفیشنلز کی پیشہ ورانہ مہارت بڑھانے کے لیے اس طرح کی تربیتی نشستیں بھی ناگزیر قرار دی گئی تاکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جو اخلاقیات ہے، ان کا جو کمیونیکیشن سسٹم اس کو بہتر کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد۔ پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی۔ ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے اضافی خرچے سے چھٹکارا پائیں۔ پینٹ کے پیسے دو، ٹوکن کے نہیں۔ ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ For the first time in Pakistan in the home appliance industry, Haier AC brings 5 years real free warranty. Enjoy unlimited replacements and zero labor and hidden costs. Buy Haier AC now to enjoy a worry-free experience and get an amazing cashback of up to 5,000 rupees. Hurry, the offer is valid for a limited time only. Haier, more creation, more possibilities. ایکٹیو لائف کے ساتھ دن رات KNN's ڈیلائن۔ ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔ ذہنی بیماری شور نہیں کرتی مگر تباہ کر دیتی ہے۔ فاؤنٹین ہاؤس 60 سال سے اسی خاموشی میں علاج کر رہا ہے۔ آئیں اس سال بھی اپنی زکات فاؤنٹین ہاؤس کو دیں تاکہ یہ سفر چلتا رہے۔ گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان۔ گبس پاستا۔ ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔ صرف پینٹ کے پیسے دیں گے تو بچت تو ہوگی۔ ماسٹر پینٹ لگوائیں اور ٹوکن کے اضافی خرچے سے چھٹکارا پائیں۔ پینٹ کے پیسے دو، ٹوکن کے نہیں۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے ڈیزل اور پیٹرول کی سپلائی میں کمی۔ سپلائی متاثر ہونے پر پمپ مالکان نے پیٹرول کی فروخت محدود کر دی۔ سستا خریدا ہوا پیٹرول اور ڈیزل مہنگا بیچنے کے چکر میں عوام خوار ہونے لگے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، شہر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت جو ہے وہ بڑھنے لگی ہے، کیونکہ نجی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے جو شہر کے پیٹرول پمپوں کو سپلائی ہے اسے محدود کیا گیا، اور گزشتہ کئی روز سے جو پیٹرول پمپ مالکان یا جو ڈیلرز ہیں ان کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو اس حوالے سے جو ہے پابند کیا جائے کہ ضرورت کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی فراہم کی جائے، لیکن یہ فراہمی جو ہے وہ کم کی جا رہی تھی، جس کے بعد اب جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کی جانب سے بھی اب صارفین کو پیٹرول کی فروخت جو ہے وہ محدود کی جا رہی ہے، اور جو پیٹرول ہے وہ محدود فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے ڈیزل اور پیٹرول کی سپلائی کو کم کرنے کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عالمی منڈیوں میں جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اس میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو چکا، اور سستا خریدا ہوا تیل جو ہے وہ اب مہنگا بیچنے کے لیے سپلائی جو ہے وہ محدود کی گئی ہے، اور بعض مقامات پر ڈیزل کی سپلائی بھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور جو ڈیزل کی فروخت ہے اسے بھی معطل کیا گیا ہے پیٹرول پمپ مالکان کی جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ PSO سمیت نجی کمپنیوں کے پیٹرول پمپوں پر ڈیزل کی قلت مسلسل بڑھ رہی ہے، کیونکہ ڈیزل کی سپلائی جو ہے انتہائی محدود کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی سپلائی بھی اب ڈیپوز سے جو ہے وہ کم ہونے لگی ہے، اور گاڑی ڈیپوز میں پھنسی ہوئی ہے لیکن سپلائی لے کر پیٹرول پمپوں تک نہیں پہنچ رہی، اور یہی وجہ
کہ جو صارفین پیٹرول پمپوں پر پیٹرول کی خریداری کے لیے آ رہے ہیں ان کو محدود مقدار میں پیٹرول دیا جا رہا ہے تاکہ تمام شہریوں کو جو ہے وہ پیٹرول کی دستیابی جو ہے وہ جاری رہے اور پیٹرول پمپوں پر پیٹرول کی جو فروخت ہے وہ معطل نہ ہو. اور اس حوالے سے جو صارفین ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول پمپ مالکان آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, جبکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ کچھ اور موقف جو ہے وہ بتا رہی ہیں. اور حکومت کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل کے ذخائر ہیں وہ مناسب مقدار میں اس وقت موجود ہیں, کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے, لیکن شہر کے پیٹرول پمپوں پر قلت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. جی.